Good morning, everybody. This entire session is done in association with BPAC and MLAC College, Women Development Cell. So this is the first in a series of talks where we want to introduce accomplished women leaders in the industry in the governance field to share their experience with the students. And as part of this, process, we have Dr. Mamta ma'am with us today. Ma'am has been working in the IAS field for the last 28 years. She's an IAS officer. She has trained multiple policymakers, drafted public policies. She's dealt with day-to-day work of governance at all levels, from city to corporation to the chief minister's office as an administrator in the last 28 years. She has a multidisciplinary domain within the state. She has with national international exposure and engagement. She does a lot of work in public information, public policy advocacy, project management, public relations, journalism. And ma'am currently is the additional mission director of Sakala Mission, and she's also a PhD scholar from Bangalore University, and she's done her study on organizational communication system. And introduced models of various information technology communication tools. She's also a Master of Science in Mass Communication, Bangalore University, and she's also a gold medalist in MSc, Masti Venkatesh Iyengar Gold Medalist for Academic Excellence. This is just a brief introduction about all the things that ma'am has been doing, and the various fields that she's worked in. I would like to now invite ma'am to share her experience with us, and as women, what we can do. And over to you, ma'am. Good morning, everybody. Ellargu namaskara. I think you will be comfortable in both languages, Kannada and English. So I will continue to talk in both languages. Thank you for the introduction, Harshita. That was very nice. Today's topic, as we see, is leadership. And let us start with what leadership is. Leadership is the ability to see a situation and make a best use of the situation to uh, take along with them people around and to reach a common goal. That is leadership. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಇರುವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಗುರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Am I audible, Harshita? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfectly. Am I audible? Yes, ma'am. Can you hear me? Okay. So ಅದಕ್ಕೆ they say ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತಾರೆ. ಈ ನಾಯಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಅವನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದನೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ, ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಗಿನ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೇ ಆಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಯಕತ್ವದ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಅದು ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ತರ,
ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಲೇ ಇಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಲೇ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ, ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಷಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ವೇಸ್. ಸೊ ನಾಯಕತ್ವ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾವಾಗ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು, ಆ ಒತ್ತಡ ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಚರ್ ಶೈ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿಸುವ ಒಂದು ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಆ ಶೈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆತನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಗ ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So we agree on this, that leadership traits are there in everyone, and leadership traits are more among people where like necessity is the mother of invention ಅಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳಿರೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಒಂದು ಗುಣಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಕಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಳಕೆಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು, ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತಾವು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಳಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬಡದೆ ಎಬ್ಬರಿಸಿದ್ರು ಆಕೆ ಆತನೋ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಕೋವಿಡ್ ನಮ್ಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದ್ವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಒತ್ತಡನೇ. ಈ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ, these women from most backward rural areas, those who have no opportunity, those who have not got the kind of education you are getting, ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬಂತು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ 200-300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ, ಕಾಟನ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. PPE ಕಿಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ PPE ಕಿಟ್ಟು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೌನ್ಸು, ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸು, ಈ ರೀತಿ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತೆರಳಿ, ಈಗ ಕೆಲವು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಹುಣಸೂರಿನ ತಾಲೂಕು ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಅವರು ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಇವರು ಇವನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ತೆರಳಿ ಅವರ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಪಾಸಿಟರಿಯನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪಾಸಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಿದೆ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ, ಮಾಸ್ಕ್ನ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರುವಂತದಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲ ಆವರಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವನ್ನ ಇವರು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಯಲೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜಗಳಗಳು, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರ ಜಗಳ, ಈ ತರ ಬಹಳ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ಇವರು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿರುವುದು ನೀವು ನಂಬ್ತೀರ ಬಿಡ್ತೀರ ಕಟ್ಟಗಡೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ರತ್ನಮ್ಮ ಅಂತ. ಯಾವ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಆಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತ ಮಹಿಳೆಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಆಕೆ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಮನೆ ಸುತ್ತು ಇರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು 10 ಜನ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಸಬರು, ಅವರನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಇಷ್ಟನ್ನ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಒಂದು 10 ಜನ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು 500 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರೀ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂದಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವವರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲವಾ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ನಾಯಕತ್ವ ಅವರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತು. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಆಕೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲುವ ಯಾವ ಆಸೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಕೊರತೆ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾಡಿರೋದು ಹೆಚ್ಚು. ಇದೇ ರೀತಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ದೇವದಾಸಿಯರಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪುನರ್ವಸತಿಗೊಂಡಿರುವಂತ ಈ ದೇವದಾಸಿಯರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ನ
ಜೊತೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಂತು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇವರು ಬರೀ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 20-25 ಸಾವಿರ ಗಟ್ಲೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ದಲೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಇತರರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೂ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು 108 ಕಥೆಗಳಿದಾವೆ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲವಾ? ನನಗನ್ಸೋದು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬಡತನದಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಯಾರು ಬಂದು ಉಳ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಛಲ ಏನಿದೆ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲವಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಛಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೆಲವು ಒತ್ತಡಗಳಿರ್ತವೆ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅವ್ರಿಗೆ 2 ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಕಲಿತಾನೆ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಆತ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಈಗೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ರು ನಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ಎಡುವುದಿರುತ್ತೆ, ಹತ್ತುವಾಗ ಎಡುತ್ತಾರೆ, ನಡೆಯುವಾಗ ಎಡುವುದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈಗೋನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಛಲ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬೂಕನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮದಿಂದ और वो एक्सपायर होगा, उस समय दूसरे रिन्यूअल को अप्लाई करी थी सर। ओके ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತವ್ರು. ಅವರು ಕಲ್ತಿದ್ದೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಕಲ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ. ನೀವ್ ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಮೇಶ್ವರದಿಂದ ಬಂದಂತವರು. ರಾಮೇಶ್ವರ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಊರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರೇ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಏನೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಲರ್ನರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಲರ್ನರ್ಸ್. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪಟ್ಟಿನೇ ಇದೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಡೊಮೇನ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್. ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು, ಈಗ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲವು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಡೊಮೇನ್ ನಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಶಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತೊಡಕುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗೆ. ಚಾಲೆಂಜಸ್, when we talk about challenges, there are a lot of challenges. One of the challenges, the ability to come and join a school or a college, that itself is a big challenge. Once they have joined, to be able to, for example, ತುಂಬಾ ಜನ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಮೇ ಬಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ who have already established themselves and they have got better education and better what do you call opportunities. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ದಟ್ ಛಲ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ತೀರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲ ಇದೆ, ಅದು ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಂದ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಹೂ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ, ಕಲಿಯುವ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರಿಯೇ ಮುಖ್ಯ, ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನಾನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂದೆ ನಡಿಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ, ಆತನಿಗೆ there is no need for him to worry too much. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಜನರೇಷನ್, there are challenges, there are opportunities. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊತಾನೆ, the person who can change a challenge into an opportunity will succeed more than one who looks at opportunity also as a challenge or even a challenge as a hurdle. ಅವರಿಗಿನ್ನ ಇದು ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ. ಶಿ ವಾಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಶಿ ವಾಸ್ had hearing disability also. It's not just blind, she also had hearing disability. Usually hearing disability idre automatically there is speaking disability also to a large extent, because ನೀವು ಕೇಳಿ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಲಿಯೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಹೇಗೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಆ ತರ ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಗವರ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ಆಕೆಗೆ ದಾದಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಆನಿ ಸುಲಿವಿನ್ ಅಂತ.
ಆನಿ ಸುಲಿವನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಈಕೆಯ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಬ್ರೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸುವ ಒಂದು ಕಲಿಯುವ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು, ಕಲೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಆಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಡೇ ಅಂತ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಡೇನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ UN ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವಳ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನನಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಛಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕದನ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು, ಈಗ ನಾನೇ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಲೈಫ್. ಈಗ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಂಜಾಯಬಲ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ಡು ತುಂಬ ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಫೀಲ್ಡು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಹೊಸದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಅದು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ, ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹಳೆದಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಅದು ಹೊಸ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತು. ಕಲ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ, ಮತ್ತೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಐ ರೀಚ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ that's why I'm saying, for a leader every failure becomes a stepping stone. ನಾಯಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ತಾನು ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೆಟ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾಯಕತ್ವ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದೆ. That ability to to blend, the ability to take whatever comes your way and to make the best use of it, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಲಿ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ CEO ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ಲು, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ಲು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ಗಂಡ ಅವರ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಆಕೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸಾಹ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. REC ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇದು ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಅಂತಾರೆ, RVC ಏನೋ ಆ ಥರ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಳೇನೋ 15 ಲಕ್ಷನೋ ಏನೋ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಆಕೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ನಾನು ಏನೇ ಕಾರಣ ಆದರೂ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಕೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನ ಆಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಲೋವರ್ ಸ್ಟಾಟಾ. ಸೊ ಆಕೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೀ ಕೂಡ ಕಟ್ಟೋ ಅಷ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಆಕೆಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊತಾಳೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಆಕೆ ಅವರ ಇದು. ಸೊ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಗೆ
ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಸೋಲ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗುರಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಆಕೆಗೆ ನಾನು ಫೈನಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆಯ್ತಮ್ಮ ನೀನು ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ್ಲೇ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೇರ್ಕೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿ, ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ನೀಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿ. ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ತು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ತು. ಇದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು. ನಿನಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಫಲ ಆದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಲೈಫನ್ನ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋ ಬದಲು ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಈಗ ನನ್ನನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೊರಟೋಳು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಓದ್ದಲೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಸ್ ಅನ್ IAS ಆಫೀಸರ್, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಟ್. ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ದ ರೋಡ್ ಅನ್ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಇದೆ. ಆ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕವಿ ಒಂದು ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 roads. ಸೊ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗದೆ ಇರೋ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನನ್ನ ಸಫಲತೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ರೋಡ್ ಅನ್ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ಲೆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಅನ್ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಸೊ ದ ಲೆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ರೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೀತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ನ ಪದ್ಯ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗಿನ್ನ ಈಗ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸಿನ ನಡುವೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸಡನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯೇ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಲರ್ನ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಏಳು ಬೀಳುಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಗೋಲ್. ಬಟ್ ಆ ಗೋಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನೋ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ you should try to make the best use of the opportunities, make the best use of their opportunities ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. And ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓದುವ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವೇ ದುಡಿದು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ವೆದರ್ ಐ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಮೈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಐ ಶುಡ್ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾ ಹೇಳೋದು ಅವಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಏನು ಒತ್ತಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಓದುವಾಗ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ. ಸೊ ಅದೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓದನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ಸಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಪ ಮಂಡೂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾವಿಯ ಕಪ್ಪೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ಸಾಟಿಯನ್ನು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಕೆಲವರು ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕಲಿಯೋದೇನಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪು. ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಸರಿಯಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಎಂತೂಸಿಯಾಸಮ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಟೀಚರ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಓದೋಣ. ಸೊ ಏನೇ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೀರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಜೇನಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಜೇನಿನ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಅಲ್ದಲೆ ಆ ಜೇನ್ ಗೂಡನ್ನು ಹಿಂಡಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನ. ಆ ಒಂದು ಜೇನು ಗೂಡನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ ಜನ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಹೀರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಾದವನ್ನ ಹೀರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನೋಡಿ ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನ ತಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವವರು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 99% ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನೇತ. ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜಯದೇವದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥವ್ರು. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಮೋದಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ, ರಾಮನ್ನೇ, ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದವರು, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಬದುಕಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಬೆಟರ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರೋರು ಈಗ ಬದುಕಿ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೊಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಾ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ನೀವು, ಓಕೆ, ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ he cannot become your role model. His life cannot become your role model. You have to select a role model in the field that you want to go to. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಗಾಂಧಿ, ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅವರ ಜೀವನ, ಅವರ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುದುರೆಗೆ ಇದು ಕಟ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇವಾಗ ಡ್ರಗ್ಸೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಅ ಡ್ರಗ್. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೇವರ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಗೋಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟನ್ನ ಕೆಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ. ಅದನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದು ಕೂಡ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. I will like to open it for questions, because there will be questions, and only through questioning that you can enjoy and learn something. So I hope I have been able to do justice to whatever I was telling you, but I'd like to open it out for questions. Thank you, ma'am. It was a very interesting, talk on this particular subject, because we don't very often get to address it one particular separate agi yavaglu ನಾವು address ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ. Thank you so much. And students, either you can unmute yourself and ask the question, or you can type in your question and I can read it out for ma'am. But just to get the question and answer session started, I have a question, ma'am. First generation, in the women context, first generation leaders ge barake ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ education wise, regardless of which generation they are in, what kind of privilege they come, women in workforce is a bigger question. If you have any thoughts, or since you've been in fields which is mostly male dominated, ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ, how do we go on, especially in a situation where we are in the minority, ಹೇಗ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ರೆ it will be a very good question, Harshita. Very good, excellent question. Because no matter which generation, when you're a woman, that itself is a big challenge to be able to do, first generation leaders ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ, that itself is a very big. How many ministers do we have in the cabinet now? How many in the 30 ministers, how many are women?
ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ MLAs? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್? And how many of them are able to exercise their own, the powers that are given to them? It's a very big question. So challenges ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಈವನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ ಅ ವುಮನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ವುಮನ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you are, if you get it, if you start thinking I am a woman, there are challenges, I will not be able to come on the first day, that itself is the big tumbling block. ಅದೇ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಾಪಸ್ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಅವರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ರು ಕೂಡ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಟಾಕ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬರೀ ನನಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ದಟ್ ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್, ನಾನು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ನಾನು ಹೆಣ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಕೈಲೇ ಇದಾಗೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ we will be able to rise. Second thing what happens is, because our upbringing, ನಮ್ಮ upbringing ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಹುಡುಗಿ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಲೇಟಾಗಿ ಬರಬೇಡ, ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಅ ವುಮನ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಓದಿಸಿದ್ರೆ ಇವರು, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಶನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಆಮೇಲೆ ಈಕೆಯನ್ನು, ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ಆಕೆ ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಗರ್ಲ್, ಶಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಶಿ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಶಿ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆಕೆಗೆ IAS ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನೀನು IAS ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು IAS ಆಫೀಸರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮದುವೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ನೀನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಆಕೆಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಥರ ನಾನಾ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀನು ಆ ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೇ ಬಂದರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ವುಮನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಾನು ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ವಿತ್ ದಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಜಾಬ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ನೀನು ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಓದಬಹುದು. ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 3 things. ಒಂದು, ಐ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಎಟ್ ಹೋಮ್, ಐ ವಾಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಲೇಜ್, ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಿಪ್ರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಫ್ ಐ ಕುಡ್ ಡೂ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಕಮ್ ವಾಟ್ ಮೇ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಇರ್ತವೆ ತೊಡಕುಗಳು. ಆಸ್ ಅರ್ಷಿತಾ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ an IAS ಆಫೀಸರ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ, ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ದೇ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ಮೀ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇವಳು ಬಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೋ ತೂಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1993-94 ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್, 98-99ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. 97-98 ಅನ್ಸುತ್ತೆ, when they bought the reservation for 73rd and 74th amendment ಆದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ, ಒಂದು ಕೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಎಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಂಡಂದಿರು ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಂಡಂದಿರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ನಿಲ್ಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ತರದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದ್ರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್. ನಾನು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ. ಆ ತರದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದ್ರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳೋರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಂದಿರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಸೆಡ್, ಗಂಡಂದಿರು ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಜಿಲ್ಲಾ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಓನ್ಲಿ ವೈಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್, ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂತ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಸಿಟರ್ ಗ್ಯಾಲರಿಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ. ಮೇಯರ್ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ಲು. ಮೇಯರ್ದು ಗಲಾಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ನೀನ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿರ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು, ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ್ಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕೂಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗಂಡಂದಿರ್ಗು ಹೆಂಡ್ತಿದಿರ್ಗು ಜಗಳ ತಂದಿರ್ತೀಯ ನೀನು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಸೆಡ್, ಸಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ಐ ಓನ್ಲಿ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಮೆಂಬರ್. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು, ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಇಂಥವ್ರ ಗಂಡ, ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ. ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಮೆಂಬರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ದಲೆ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೆಂಬರ್ ನಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆಮ್ಮ, ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ, ನೀನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದ 10-15 years. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು MLA ಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಲೀಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಕೂಡ, ಗೃಹಿಣಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್. And then there is a time, then it can happen only if everybody wills. ಹನಿ ಗೂಡಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್. Absolutely. ನೀವು ಹೇಳಿದ that's exactly what happens in council. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. there's one question from one of the student, Shweta ಅಂತ. She says, ma'am, my mind is dwelling both on writing government competitive exams and doing MSc. So when should I exactly take up the exams, and if she can prepare within 8 months for competitive exams? That is Shweta's question for you. Shweta, ಈಗ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. You can do both. You can get into MSc and while you get into MSc also start preparing. ಈಗ ನೀವು MSc ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋತೀರಿ, ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ you can take for UPSC and start preparing. The day you get into MSc you can start preparing, or even before that. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದಾನೆ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ 8th 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದಾನೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ 8 month ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೂತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು 8 ತಿಂಗಳು. If you spread it over the next 3 years or something, you learn it with ease. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮನಿ,
ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಕೂಡ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸೇ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೂಲಕನೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹರ್ಷಿತಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್. And since you are in Bangalore, Shweta, you can always go and meet these officers. They will all guide. ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೋದಮ್ಮ. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇ ಟು ಡೂ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೇ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಂತ ನೀ ಇಟ್ಕೊಂಡು MSc ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ. MSc ಏನಕ್ಕೆ ನೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಯು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಜಾಬ್ಸ್. MSc ಮತ್ತೆ ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. Any other questions? If you guys don't have any other questions, okay, there's one more person. Chandana is asking, ma'am, I'm studying first year degree. I'm interested in IAS. Can you suggest some book names, ma'am? I don't know about base. So yeah, ma'am, ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ. ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಡ್ ಸಮ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೈಡ್. ಕೆಲವರು they want to guide, they also come from very poor backgrounds and they come from villages. at least ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು they are willing to also guide. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಬುಕ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, there are lot of books. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ NCERT book itself you should keep it. ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ NCERTದು 10th 8th 9th 10th ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್. ಅದೊಂದು 2-3 ವರ್ಷದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಳೆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬುಕ್, ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದಿದೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ. IAS ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಟಾಪರ್ಸ್, IAS ಟಾಪರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಟಾಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಚಂದನ ಅಂಡ್ ಶ್ವೇತಾ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ದೆಮ್ ಡೌನ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸು ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟಾಪರ್, IAS, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ IAS ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ there is ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರೋ ನನಗೆ. it's a website from some organization in Bihar. ಬಿಹಾರ್ನವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. So okay, I think somebody wants me to talk in English. So there are many online channels. So don't get carried away and go to all the channels. As I told you, crack it with the toppers anta ondu ide. That's a very good channel and very good. It's on YouTube. Yes. We have class today, now.
But well, Yeah, I request the students to just wait for 5 minutes and we will talk to the teachers. Ma'am, please carry on. okay, Yeah. thank you, ma'am. See, political science is a very good subject. In fact, it was my subject also. I took political science and political thought. So that was one of the subjects. We had to take two subjects. The other one was history. I had taken for my Karnataka Civil Services. I had taken European history, Indian history, Mughal period, and I had taken Indian in one, and I had taken Indian culture. So, and I taken political science and political thought and public administration are scoring subjects. They are that you can score very well. So it's a very good thing if you want to take political science, and if you want to do IPS, you can crack the exam, but physical also you should be able to crack. Physical, you should be physically fit. Okay, that you should ensure that before you just think I will take IPS and you don't have physical fitness. So that also is very important for IPS. And you should start reading newspapers every day. Do it like a see ಇದೊಂದನ್ನ ನೀವು ಒಂಥರ ತಪಸ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Even the reading of newspaper, you should do it with awareness. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Go to the editorial, read the editorial, and also read letters to the editor. A lot of information comes in the letters to the editor, and you should read editorials. Go for discussions. Lot of group discussions irutte. Listen to discussions, because the discussions will give you a lot of insight. Even on YouTube and other places, go for discussions, group discussions. Like for example, iga new what is the new policies made in the government. So adike helidi India yearbook tagondre nimge you will get. And IFS, there are two IFS. One is IFS is foreign service. That is again through UPSC exam only. But forest service anta ide. Adike you should have done botany and zoology. It is necessary. You have to do botany, zoology. Adike separate exam ide. Indian Forest Services exams ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಬಾಟ್ನಿ, ಝುವಾಲಜಿ, ಈ ತರದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್. ಲೈಕ್ ಅದು UPSC ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ದೆನ್ I think ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ they are giving lot of the first preferences. ಇವಾಗ you may think, how do I do IAS and how do I do IFS? IFS and IAS, you're doing through the same exams. That is UPSC exam, the similar same exam ಅಲ್ಲಿ highest marks ತೆಗ್ದಿರೋರ್ಗೆ IAS ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿರೋರ್ಗೆ IFS ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿರೋರ್ಗೆ IRS ಬರುತ್ತೆ. IPS, IRS, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ IRS, that is income tax. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆಪ್ಪ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ. If it is forest services, the exam is different, but it is the similar pattern. And most of the old papers ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. On the net you can find old papers, and if you can do the old papers, it will be very useful for you. Once ಇವಾಗಲೇ ನೀವು try to do the old papers before you get into the, before you even get into any kind of coaching, you do the old papers, so you get a idea as to what is that they are looking for and what your preparation should be. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೂ ಆರ್ supporting students who want to do IAS and who want to go and stay in Delhi and do it. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್. IAS ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ತುಂಬಾ ವಿರಳ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಐ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೃಷಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ JSS ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. JSS ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸಿಗಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್
Rajendra Nagar antare adike. If you go and stay in Rajendra Nagar, it is difficult to stay there because cost of living ella irutte. So there are organizations which are willing to help you. So somebody who wants to join training classes, I would suggest immediately after your degree, you should move to Delhi, get in touch with one of these organizations. They will support you in terms of giving you accommodation and free food and free accommodation. You will also find somebody who will be able to support you to join one of these training institutes. You should take the best use of these. For foreign service, it's the same exam. As I told you, any different books enilla. Same books and same exam for foreign service. And foreign service is a very enjoyable service. Yakandre diplomats agirtiri, ambassadors ಆಗ್ತೀರಿ, you will see many countries, and ಒಂದು ದೇಶದ international relations ಅನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. So it is a very enjoyable service. Only thing is, in the complete life, you will be spending most of your life. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು, ಯು ವಿಲ್ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಂಜಾಯಬಲ್. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೇಟ್. So nanige, when I was taking the exam, one of the things that they told me, one of my friends told me, is when I got in, she said it is better to be powerful in your own state than becoming very powerful in some country irodikina. You can, it is better to be powerful in your own state. So idu in your own home ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So different, everybody has a different perspective. I would say it's a very enjoyable service and it's the same exam. So no other books, no other idu. Ide same books ane ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. And there are people to help. So ನಾನು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟುಡೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು help students preparing, and I would advise people who are very serious about it to go to Delhi and prepare there. Thank you, ma'am. If there's any other last question, if not, I think we've taken enough of ma'am's time. Any other last questions? Okay. Anyway, ಒಬ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ 3-4 years ago, ನಂದಿನಿ ಅಂತ, she cleared from Kolar. And whatever coaching, whatever she did it in her own small town, Kolar. So they ಹೇಳ್ದಂಗೆ I will make a list of people you should meet and I'll give it to you. Whoever is interested, you can call them up and fix an appointment and go meet them. They will guide you better. I think one last question, ma'am. They have Saraswati is asking how the atmosphere is in Hyderabad for preparing. Again, the second preference of all IAS aspirants is Hyderabad. First preference is Delhi. Second preference is Hyderabad. Hyderabad allu kuda there is an atmosphere to some extent, and good coaching centers idave. 2-3 coaching centers ide. Alle within the coaching center alle hostel kuda ide. I think the Hyderabad also has that atmosphere. It is only in Karnataka that we have not bothered to set up ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೋಚಿಂಗು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ JSS ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವುದೋ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೂ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್. IAS, IPS, IFS, IRS, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ununiformed services like account service, human resource of defense, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ it is through the UPSC same exam. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ IAS ಅಂಡ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ವೆರಿ ರೇರ್.
So thank you, ma'am. Thank you so much for your time and your patience with us. And this has been a very enriching experience for all of us, regardless of what point of career we are in and where we are studying and which year we are studying in. Uh, Thank you. On behalf of MLAC and Women Development Cell and BPAC, we thank you for sharing your experience with us. And yes, ma'am. Yeah, I should also thank you. It was a very great opportunity. I would have loved to be face to face with all of you and to see all your enthusiastic and young enthusiastic faces. But it's COVID has really created this divide among all of us. Yes, ma'am. So at least that opportunity to connect to all of you online. I thank BPAC also for making this possible. And so I thank think you you all. can ask the Women Development Cell also to be in touch with us so that you can share some resources, and whoever is interested in their services and all of that, they can reach out to the cell and get the information from them. So I'll post this event. We will be able to catch up on that. Sure, Yeah, sure, yeah, sure. thank you, Thank Harshita. you. Thank you so much, Dr. Mamta, for taking your very valuable time and addressing the students. I'm sure they have been immensely benefited, and we are looking forward for your more interactions in future. So again, thank BPAC and Ms. Harshita for providing this golden opportunity for our students. Thank So, you. Thank you very much, madam. Thanks, ma'am.